وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. في غار هراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه ناجى إلهي لا رب سواه صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله سلما وسلاما تلمح فيه وجها كريما قل والكلام ربي رباه وبارك فيه خلقا عظيما شمس الهدى ناجى إلهي لا رب سواه صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله الله قد اصطفاك كنت يتيما أوان وبدين الحق قد علا يا رفيقي في السعاد والشفيعي في الحساب يا بدرا جل من سوى ناجى إلهي لا رب سواه صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله الله قد اصطفاك كنت يتيما أوان وبدين الحق قد علاك يا رفيقي في السعاد والشفيعي في الحساب يا بدرا جل من سوى ناجى إلهي لا رب سواه صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Qasidah ni dia nada tinggi sikit, kamu dia nampak rendah, buat tinggi no. Tinggi sikit. Sungguh-sungguh mau berkat. في غار هراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب ربي مجيدا يرجو الهدى
عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. روحي فداك وصحبك بنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. نامت عيوني يوما والحنين لما راحت تحتويني رؤيا نامت عيوني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤيا وبها لامس القلب
حوضه كوثر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه. Bisa lepas tak ya? Belakang, depan sikit. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Doa yang ke-40
doa menjadi orang yang zuhud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wasi' alayya dunya wa zahhidni fiha wa la taqturha alayya wa la turghibni fiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma wasi' alayya dunya. Ya Allah, ya Tuhanku, wasi' alayya dunya, luaskan kepadaku dunia, wa zahidni fiha, dan jadikan aku zuhud padanya, wala taqturha alayya, dan jangan engkau sempitkan dunia ke atasku, wala turghibni fiha, dan jangan jadikan aku gemar padanya. Zuhud ialah di antara sifat-sifat yang disebut dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. 10 sifat yang terpuji. Wajib kepada kita mengeluarkan daripada hati kita 10 sifat mazmumah dan mengisi selepas dibuang itu dengan 10 pula sifat mahmudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, disebut proses membuang sifat mazmumah, sifat yang tercela, dan mengisinya dengan sifat yang terpuji. Di proses tu disebut dengan at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah maknanya meminggirkan, melekangkan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ain duduk belakang. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas kita meminggirkan, jadi kita menghiaskan. Contoh, Allahumma salli ala belakang ni. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, perempuan bangkit pagi, jadi dia akan basuh muka dia, dia cari sabun dah, sabun, basuh muka. Tu cari apa lagi? Shampoo kepala, muka ni buah shampoo juga. Buah apa? Ada lagi. Dia ada perawat kepada muka, buah lagi, cuci. Okey, lepas tu ambil tuala lap, lepas tu barulah buah bedak. Jadi maknanya sucikan dulu baru hias. Ini tempat manusia tengok, tempat hati yang dilihat Allah pun sama juga. Dia kena buang semua 10 sifat mazmumah tu, wajib. Kalau tak buang 10 sifat mazmumah tu, tak boleh nak buh sifat mahmudah. Nak masuk macam mana, hak buruk tu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib kena buang. Di antara sifat mazmumah ialah hubbud dunia. Di antara 10 tu, sifat mazmumah ialah mencintai dunia. Wajib dibuang. Haram hukumnya dalam diri kita ada hubbud dunia. Macam mana maksud ada hubbud dunia? Kasih pada dunia. Kasih pada dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan apa pun, baju lama hak tak pakai ya.
Untuk almari tu, satu almari, dua almari, tiga almari. Awak tak bagi ke orang, sayang. Tu dia panggil hubbud dunia. Haram dalam hati kita ada hubbud dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang datang minta sumbangan. Jadi dah bentuk sumbangan, saya teringat saya nak buat satu, saya nak minta muhibbin semua, kita bagi jadi pondok darsa di Melaka. Jadi insya-Allah mula daripada kemarin dan seminggu ni semua sumbangan kita masukkan ke akaun Darsa Resources. Jadi semua tu kita bagi kepada pondok darsa di Melaka untuk mempersiapkan asrama insya-Allah untuk belajar tahfiz. Jadi minta admin bahagian kewangan tolong alert daripada kemarin sampailah seminggu. Mari hari apa? Jumaat. Jadi semua tu untuk pondok darsa Melaka insya-Allah. Okey, orang minta sumbangan. Bila orang minta sumbangan, kita pun buka dompet. Kita buka dompet duit kita. Nak bagi ni. Nak bagi tu bagus ya, tapi bagi RM1. Dia tak ambil RM50 tu. Pasal dia sayang RM50 tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haram ada perasaan. Tak boleh. Ambil RM50 bagi. Pasal orang minta. Orang bukan minta selalu. Sebenarnya orang minta tu Tuhan yang minta. Manusia semua yang memerlukan kewangan, duit dan sebagainya ialah ayalullah. Apa dia makna ayalullah? Ayalullah maknanya keluarga Allah. Jadi bila mana orang minta sumbangan, berarti kita beri sumbangan kepada keluarga Allah. Allah minta bukan sebab dia kaya dah. Tuhan kita maha kaya. Dia minta untuk kita. Dia minta atau untuk kita. Maknanya kita bagi untuk kita. Kita bagi RM10 sebab Tuhan nak bagi 100. Kita bagi 100, Tuhan nak bagi 1000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha, kata Rasulullah. Siapa-siapa yang bagi 1, Allah bagi 10. Itu janji daripada as-sadiqul masduq, yang cakapnya benar dan cakapannya itu dibenarkan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita SAW tidak bercakap mengikut hawanya. Dia bercakap ialah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemarin Alhamdulillah satu orang mesej pada Ustazah Aufa. Terima kasih kerana Tuan Guru kata dia telah menyelamatkan saya. Dia cerita dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih kurang cerita lah. Anak dia nak kena bayar hutang ke apa tu. Dia tolonglah. Dia niat dia nak pergi Mekah. Lepas dalam musim ni nak pergi Mekah dalam sehari 2 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam temu cuma duk cari tengok agensi mana. Mana saat-saat akhir dah, duit ada dah. Lepas tu bila anak dia berhutang, dia tolong bayar. Lepas tu tak silap saya, dia ada lagi komitmen lain. Jadi duit tu dah kurang. Kalau dia bayar hak tu, dia tak boleh pergi Mekah lah. Tak boleh pergi umrah lah. Dia pun set di hati, dia cadang, dia tak mau lah. Tahun ni dia cancel dulu. Tak jadi pergi umrah. Allahumma salli ala Rasulullah. Sebab kalau dia bayar komitmen tu, nanti dia tak boleh pergi Mekah, tak cukup duit. Tiba-tiba kemarin ni saya pun tak sangka
kalimat tu menyelamatkan dia. Jadi dalam kemarin tu saya kata siapa-siapa yang miskin dia kena himpun duit pergi Mekah, pergi umrah. Nanti dia akan dapat sekali ganda, dia akan dapat balasan balik dan sekali ganda lagi. Sebab tu orang Indonesia kalau mereka depa nak ada duit, depa pergi Mekah. Jual sayur Jual sayur boleh pergi Mekah. Jadi bila balik Mekah akan dapat balik ganti, dapat lagi sekali ganda. Tengok orang Pakistan lagi-lagi. Orang Pakistan tu main Mekah tu, lepas sewa bilik, lepas tak beg di bilik tu. Lepas duduk di mana? Sekitar Masjidil Haram. Duduk kat tu lepas lagi miskin. Lepas miskin daripada orang Malaysia lagi. Tapi lepas pi sebab lepas tahu akan dapat balik duit tu dan akan dapat sekali ganda Allah balas. Jadi hamba Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina, dia syukur sebab dia selamat daripada tarikan dunia. Dan Allah bagi dia pergi Mekah, mazarahi rumah Allah dan juga Rasulullah. Okey, dalam hati jangan bagi ada sedikit pun rasa sayang pada dunia. Jadi kalau orang minta bagi hak elok, bagi hak terbaik, bagi terbaik yang ada dalam poket kita. Ada RM1, ada RM10, ada RM20, ada RM50, ada RM100. Ambil RM100 bagi kau. Sebab yang minta tu Allah. Jadi bila Allah minta bagi, nanti dia nak bagi balik. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi begitulah hidup ni. Jangan bagi ada cinta pada dunia. Jangan takut. Jadi kena buang tu hubbu dunia tu. Kalau kita ada dunia tiba-tiba rosak, jangan sedih. Bukan rezeki kita dah. Kalau kita ada dunia tiba-tiba hilang, jangan sedih. Bukan rezeki kita, rezeki orang. Jangan dua kata hak kita. Macam zakat juga. Zakat tu bukan hak kita, hak orang. Buat keluar bagi. Kalau dah hilang, bukan rezeki kita, tu rezeki orang ambil tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang curi barang kita, contohnya, redha lah. Sebab yang dicuri itu bukan hak kita, bukan rezeki yang tertulis dalam tulisan Tuhan, tu hak kita. Jadi maknanya lepas daripada dicuri, jadi hak pencuri, bukan hak kita. Macam tu yang hidup. Taib. Dunia ni kita minta diluaskan. Allahumma wasi' alayya dunya. Ya Allah Tuhanku, luaskan kepadaku dunia. Maknanya kita ni di dunia ni tak menjadi kesalahan lebih dunia kita. Tapi yang salah sayang pada dunia ni. Kalau dunia kita banyak, alhamdulillah. Dia kalau banyak ni sampai melimpah, tu mana banyak. Kalau cukup-cukup makan, tak banyak lagi. Cukup-cukup ya, sarapan pagi, makan tengah hari, makan petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu makan malam. Lepas tu bayar bil ni cukup-cukup ya. Anak sekolah tu tak wasiat lagi. Luaskan kepada ke dunia, maknanya sampai melimpah-limpah, punya banyak dunia. Okey, kalau dah banyak apa dia pula nak buat lepas banyak? Kongsi. Banyak sangat ni mai kat kita ni, bagi kat lepas setengah. Kongsi, dunia kena kongsi, bagi kat orang setengah, sebab kita dah banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebab dunia ni kalau dapat kat kita, kita mana tu? Kita yang tak cinta dunia tu. Dunia tu, harta yang kita miliki tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah sebaik-baik harta dunia. Kalau harta tu duduk kat orang soleh, macam kita mana tu? Kita zuhud pada dunia tu. Harta tu ialah sebaik-baik harta dunia. Sebab Nabi sebut, ni'mal malu salih lirrajulis salih.
sebaik-baik harta yang baik duduk kepada orang soleh. Orang soleh, mereka tak cinta dunia. Bila mereka tak cinta dunia, jadi harta yang mereka miliki harta terbaik. Kalau mereka bagi kat kita, alhamdulillah, syukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil, jangan tolak. Baik, sebab harta tu berkat. Dia berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau harta tu dimiliki oleh orang yang cinta dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bagi juga, tapi dia ada kepentingan. Dia nak ke hak lain. Kita tak nampak dia punya akal dia. Dia bagi sebab dia nak tarik hak lain lagi. Dia nak lagi dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu berbeza dengan orang soleh. Orang soleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka bersedekah. Sedekah ni, dia bila bagi tak mau balasan. Kalau sedekah. Kalau hadiah, kita bagi pada orang yang kita kasih, tanda kasih. Ni hadiah, kita kata. Hadiah tanda kasih. Lepas tu hadiah ni pula dia kena balas. Jadi dia balasan hadiah tu untuk mendapat kasih. Kalau kita duk bagi kat dia hadiah kat dia saja, dia tak pernah bagi hadiah kat kita, tak timbul rasa kasih. Orang bagi hadiah tu tanda dia kasih kat kita tu. Fahamlah. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kalau ada kemampuan, beli pula hadiah, bagi kat dia. Bukan mesti besar. Kita kata hadiah juga, ni hadiah. Kalau dia bagi besar, kita balas kecil. Dia kata hari tu bagi hadiah besar, awak bagi kecil. Oh, dia bagi hadiah Musallallahu ala sayyidina Muhammad. Dia nak besar juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tu termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Siapa tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit, berarti banyak pun dia tak syukur. Esok kita bagi sama dengan dia pun, dia kata, dia bila dia buka hadiah, dia kata, lah, kotak yang besar, barang kecil. Dia kata juga, sebab dia tak syukur dengan yang Tuhan bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti Nabi sebut, tahadu, tahabbu. Sering-seringlah memberi hadiah, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu akan berkasih sayang. Tapi kalau sedekah, tak perlu balasan. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu kita dianjurkan bersedekah. Faham tak? Sedekah ni dia betul-betul dia ikhlas. Ni saya sedekah sikit. Faham dah, tak perlu balas. Cumanya orang buat baik kat kita. Bila orang buat baik kat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena buat baik balik. Sekurang-kurang kebaikan kita, kita doa balik kat dia. InsyaAllah, moga-moga Tuhan murah rezeki, anak-anak selamat. Doa banyak-banyak kat dia. Jadi bila kita doa kat dia, jadi dia tak perlu, dia tak, kalau dia mengungkit, dia tak perlu, dia tak layak dah mengungkit, sebab kita dah buat baik kat dia dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma wasi' alayya dunia. Ya Allah Tuhanku, luaskan kepadaku dunia. Wa zahidni fiha. Tapi Tuhan, bagilah aku zahid dengan dunia. Tuhan kurniakan kepadaku keluasan dunia. Tapi Tuhan, bagilah aku zuhud dengan dunia. Baik. Dunia ni kalau tak zuhud, kita akan duduk dalam neraka dunia. Apa dia maknanya? Tak cukup. Dah ada dah, nak lagi. Dah ada lah, nak lagi. Dah ada, nak lagi, nak lagi. Tak cukup. Kalau ada kat dia selembah, satu lembah penuh dengan emas, nak lagi selembah lagi, kata Rasulullah.
Jadi orang yang nak dunia dan nak ni, sebenarnya dia duduk dalam neraka dunia sebab menekan jiwa dah. Allahumma salli ala sayyidina. Dia sebenarnya bahagia duduk di hati. Bila nak hati ni tak pernah tentram, tak pernah tenang, duduk nak situ lah. Jadi kalau tak bahagia, berarti dalam neraka lah dia duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka zuhudlah kita dengan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita minta wala taqturni. Zuhud ni makna hati tak mau dunia. Hati tak mau dunia ni macam mana maksud dia? Seperti kita tengok jamban. Jamban ni kita tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamban ni kita tak masuk selalu. Ustaz, ada orang masuk selalu sakit perut. Tak kira lah. Sakit perut dia bukan selalu, jarang. Kata ulama, an-nadiru kal ma'dum. Benda jarang, hukum macam tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita tengok tai? Begitu umpama dia. Jadi dunia ni, hati kita tak ada dunia. Tapi dunia ni luaran kita saja. Macam contoh ikan. Ikan duduk di laut, tapi dia tak masin. Macam itulah zuhud dengan dunia. Dunia kita ada. Tengok rumah, tengok kereta, tengok orang. Dunia kita ada, tapi tak memberi kesan dunia pada kita. Sembahyang tetap khusyuk. Kalau tak zuhud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak zuhud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang tak boleh khusyuk. Dunia ni kalau ada, dia ganggu kita. Kalau tak zuhud. Rasulullah satu hari orang bagi baramah ke Rasulullah. Tak tahulah berapa dinar. Nabi bila orang bagi, Nabi tak simpan dekat dia. Nabi akan bagikan dunia tu pada orang. Hari tu orang bagi mah kat Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tu lupa nak bagi-bagi. Nabi sembahyang jadi imam, Nabi teringat, Allah tak bagi lagi. Duk ganggu lah. Nabi duk mengganggu Nabi sebab nak bagi. Kita ni mengganggu sebab tak mau bagi. No? Nabi duk ganggu dia. Kenapa tak bagi lagi? Kenapa duk ganggu Nabi. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi cuih bangkit terus serta-merta, tak ada wirid. Nabi jalan kalut-kalut balik rumah. Rasulullah kata, ya Allah, pasal apa ni? Nabi SAW keadaan Nabi selalu membimbangkan para sahabat. Pasal apa pula, ya Allah? Sahabat risau, pasal apa Rasulullah? Tengok-tengok Nabi mai bawa segenggam secekak baramai. Nabi kata, hak ni ganggu aku. Hak ni ganggu aku. Lah ni ambil apa? Bagi. Nabi tak ambil pun kat dia, Nabi bagi pada semua. Nabi ajak macam tu. Nabi suruh kita ni benda yang mengganggu kita, kita kena bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma wasi' alayya dunya wa zahidni fiha wa la taqturha alayya. Dan ya Allah Tuhanku, janganlah sempitkan dunia padaku. Dia kadang-kadang bukan kita miliki dunia, tapi bila kita nak, dia sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita nak, dia sampai. Dunia ni jangan. Bila tak nak, demai sungguh-sungguh, bukan lawak-lawak. Demai merapak sembah, nak bagi diri dia kat kita. Tak ada bahasa merafak sembah.
Macam kita fikir aja, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah pati harap diampun. Mai merapak, menyembah, menyerahkan diri untuk kita gunakan dia. Tu passion dunia. Tak mau dah mai suruh. Masalahnya nak susah mai. Kita nak dunia tu, payahlah sikit nak mai. Taib. Sayyidina Abu Bakar, Allahumma salli ala Sayyidina, beza dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar zuhud sungguh-sungguh. Antara bau dengan bau 13 tampung. Bayang tengok tampung 13. Dia jadi khalifah mentah negara Islam. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dunia ni tak ada dunia. Dia pandang dunia macam kita pandang jamban ataupun tengok tik je. Sembahyang tetap khusyuk. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehari tu dunia mai. Dunia hak Nabi jumpa dalam peristiwa Mi'raj tu, yang panggil Rasulullah, dunia tu mai. Dunia mai merupa dia sebagai seorang perempuan yang sudah sangat tua, tapi mengenakan perhiasan dunia. Contohlah, bila tua ni dia kerepot, tak kerepot. Jadi semua muka kita ni bergaris-garis. Rasa nak tengok orang tua-tua. Bila muka bergaris-garis, orang pambuh apa hak buh tu? Brosur. Ha? Ada? Blusher pula. Brosur tu hak iklan tu kan. Tak pernah pakai, tak tahu, minta maaf. Jadi Rasulullah SAW blusher. Jadi kalau kena orang tua nak buh, dia kena buat macam tu. Bagi cekang baru boleh buh. Kalau tidak, tak boleh buh. Jadi bayangkan orang tua Rasulullah SAW Muhammad menghiasi diri dia dengan perhiasan dunia. Tapi dia sudah sangat tua. Sudah sangat tua ni, dia sudah bongkok 3. Bongkok dia tu nak mencecah tanah dah. Punya tua sangat. Dia main buat apa? Dia nak menawarkan diri dia untuk Sayyidina Umar. Hendak aku bagi diri aku kah? Sayyidina Umar tak mau. Apa kata Sayyidina Umar? Ya dunia gharri ghairi. Wahai dunia, kalau hang nak tipu orang lain lah, jangan tipu aku. Aku tahu hang. Jadi dunia balik macam tu lah. Sayyidina Umar, dia tak mau dunia. Dunia mau kat dia. Sayyidina Abu Bakar tak mau dunia, dunia pun tak mau kat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitulah, kita kena hidup atas muka dunia macam ikan duduk dalam laut. Duit jangan sayang, kalau orang minta bagi. Lagi mana ada duit yang lebih-lebih, sumbang, buat sumbangan. Kalau kita kira-kira hak ni Allahumma salli ala sayyidina, ni keperluan kita, okey, keperluan kita bulanan macam ni. Ni lebih dah, hak ni kena bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan, jangan engkau sempitkan dunia kepadaku. Wala turghibni fiha. Dan Tuhan, janganlah bagi aku gemar pada dunia. Maknanya dunia akan main. Kita tak sempit dengan dunia, tapi jangan bagi gemar pada dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala wala taqturha alayya wala turghibni fiha. Allahumma salli ala sayyidina. Sebenarnya dunia ni bila kita miliki, orang tak tengok pun kadang-kadang. Ayah saya pernah sebut, dia kata apa nak pakai elok-elok tu, orang bukan tengok pun. Orang tengok dia juga. Kita pakai elok-elok pun orang bukan tengok pun. Orang tengok, orang tu tengok diri dia juga. Betul ya? Lalu depan bank kan cermin. Lalu tuan-tuan duduk tengok cermin tu, dia pakai macam mana kan. Dia tak tahu lambing orang tengok dia, teruk dia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tak tengok kita pun, kita sangka aja orang tengok kita. Tak pun, dia perasan diri dia juga. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi itulah hakikat kita dengan dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi
Kalau kita ambil, mesti ada niat. Aku ambil bukan apa, sebab aku nak bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemarin ada satu hamba Allah datang berziarah. Dia baru balik jumpa Tun M untuk persediaan pilihan raya yang akan datang. Katanya PRU akan datang pada bulan 7 yang akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Lepas ni PRU apa pula? Lepas Melaka. Melaka hari ni kan 20 hari bulan. Pelik juga, UMNO nak kalahkan UMNO. Orang nak pergi menang. Pelik pilihan kali ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bercakaplah, hai orang ni dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak, dia tanya pendapat saya ni dicadangkan jadi calon, saya nak masuk tak jadi calon pilihan raya. Jadi saya tanya, main istikharah lagi? Saya kata, solat istikharah lagi? Kata dia tak lagi, belum lagi. Main istikharah dulu. Lepas tu kalau petunjuk Allah masuk calon, masuklah. Sebab ni orang baik. Sebab dia nak guna harta dia, dia orang berniaga, nak tolong rakyat. Kalau masuk pilihan raya tak ada duit, teruk. Kalau masuk pilihan raya ada duit, jadi seronok pula jadi YB. Sebab boleh bagi. Perasaan suka bagi ke orang tu akan kita rasai kenikmatan dia. Cuma saya katalah sikit, Salah Sayyidina Muhammad minta sikit kat Tun M, nak bagi ke orang ni, orang-orang yang memerlukan ni. Jadi dia pernah sekali tu jumpa orang gelandangan, 4 beranak, 2 suami isteri, anak 2 orang. Oleh kerana dia orang berniaga, dia ada duit, dia bawa 4 beranak ni, dia tolong, dia bagi kerja dekat si ayah ni. Isu dia, suruh masuk kerja pukul 9, 8 jam kerja. Suruh apa tau, dia misi rumput je. Macam tu lah kot, masalah Sayyidina Muhammad. Pukul 10 hilang. Lepas tu orang telefon, mana ni hak kerja ni, pukul 10 tak ada dah ni. Oh, rupanya orang gelandangan ni mereka malas kerja. Mereka duduk tunggu, mereka tak makan apa duduk tu, malas kerja. Masalah pula tu. Semua saya kata boleh ke buat macam ni. Orang ni nak tolong, tapi dia tak nak tolong sampai bila? Adakah perlu tolong sampai seumur hidup? Saya kata macam ni, saya bagi pandangan lah. Sayyidina Umar satu orang selalu main jumpa dia. Main jumpa tu nak duit ya, Sayyidina Umar bagi. Sayyidina Umar pun bukan bagi duit dia, duit Baitul Mal, duit kerajaan bagi. Dah lama dah duk main minta ni, lama-lama Sayyidina Umar kata, mau tak kalau hang tak perlu main kat aku lah, hang ada duit terus. Ni hang minta sebab hang nak ada duit, ni hang ada duit sendiri. Oh, dia kata tak. Jadi dia balik, Sayyidina Umar kata, hang baca Quran, hang balik rumah hang baca Quran. Baca Quran ni jangan memurahkan rezeki main masuk. Tapi jangan baca sekali kata awak tak main. Dia kena baca sampai kita tu sedap dengan Quran, baru rezeki masuk. Jadi saya kata kat hamba Allah ni macam ni, kalau nak tolong dia, masalah Sayyidina Muhammad, bagi dia mengaji Quran. Mungkin dia ni tak kerti mengaji Quran kot, jadi ajak dia Quran, cari tok guru seorang ataupun hantar dia tahfiz mana-mana, bagi dia boleh Quran, bagi boleh baba tata, boleh apa qiraati.
Bila dia bagi duit kat dia mengikut kebolehan dia membaca Al-Quran. Salah sini Muhammad. Sampai tahap ni, jadi dia bagi mula-mula. Bagi kat dia, betul rujuk pada Tok Guru, dia boleh tak ke mana lah, bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai dia boleh baca Quran. Untung. Bagi mengikut pencapaian dia terhadap pembacaan Al-Quran. Waktu tu dia akan jadi orang soleh. Baru dia betul, dia boleh kerja pukul 9, balik pukul 4, 5 petang. Kalau tidak, jenuh bagi duit kat dia, tak jadi. Ada hamba Allah kata, betul ni ustaz no. Dia kata, kalau seorang tepi tu dah, tolong. Dia kata, Syekh bagi pandangan tu, dia kata, praktik tengok, kok nak jadi. Macam tu. Jadi dia kena betul hati dia. Dia tak boleh, kalau hati ni kalau tak betul, sampai kiamat tak berubah. Ni kena ubah bagi jadi orang baik tu. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau dia tak baik, ubah tak nak kita nak harap dia berubah lahir dia, tak akan berubah. Hati tak berubah, tak berubah. Zaman Bani Abbasiyah, kerajaan yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, yang dipimpin oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Zaman tu huffaz ramai, mengenyut kata orang Kedah. Macam ulat. Ulama ramai macam ulat. Pasal siapa mengaji agama dapat bersiswa. Siapa mengaji agama dapat bersiswa. Siapa nak hidup mengaji agama dapat bantuan kerajaan. Tu dia panggil model, contoh untuk kalau kita nak bangunkan masyarakat, nak bangunkan rakyat, dia kena hati diubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, wala taqturha alayya wala turghibni fiha. Jangan bagi dunia sempit kat aku. Cuma Tuhan, jangan engkau bagi aku gemar dan suka kepada dunia. Jadi siapa-siapa yang nak dunia damai, baca doa ni. Khususnya baca doa ni pada setiap lepas sembahyang. Dia doa ni kalau kita perlu ulang 3 kali. Kalau doa ni kita doa semua sekali. Tapi hak kita perlu tu ulang 3 kali. InsyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan kita baca doa ni, rezeki kita murah insyaAllah, dan kita boleh memberi manfaat dan orang lain tumpang rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qasidah apa ni? Sudah apa dah? Qasidah apa dah? Ya la qalbi. Ya la qalbi mengkasa orang. Enam 64. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. يا لقلبي سروره قد توالى. يا لقلبي سروره قد توالى. بحبيب هم الأنا ونوالا. بحبيب هم الأنا ونوالا. يا قلبي سروره
بحبيبي بحبيبي محمد أنا وأنا جل من شاء رب الوجود بنوري قد ترقى في حسنها لا مقامي
بهاي المنى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Infak Masjid Darsa 3, Grup Infak Masjid Darsa 5, Grup Infak Masjid Darsa 20, Grup Infak Masjid Darsa 21. Azizah Hasan Jengka Pahang, Siti Mahani binti Masri Jengka Pahang, Azida Makmuis, Baharul Aizat, Qayyim Irsyad, Qayyum Imtiaz dan Aira Nur Sumayah Taman Kinrara Puchong Selangor. Arwah Nur Aini, Arwah Asmah, Arwah Zaitun, Arwah Osman, Arwah Abdul Wahab, Arwah Cik Radiyah Taiping. Sempena hari lahir suami Zulkifli Muhyiddin. Moga Allah panjangkan umur dalam taat. Hamba Allah sekeluarga, Allah Abah yang baru meninggal semalam, moga dimudahkan urusan. Amin. InsyaAllah. Pematang Pauh Pulau Pinang, moga dimudahkan urusan umrah ibu. Amin. Sulaiman bin Muhammad memohon kesembuhan ayah. Amin. Nuriziana dan keluarga Syekh Huzaimah Abu Bakar Pongsu Seribu Pelbatih Pulau Pinang, Aribah suami Selangor, Roslina Sungai Petani, hamba Allah Tanah Merah Jitra, Nazri Husin, Nazir Ahmad Nazir 9, Safwan Sidik Temeluh Pahang, Safini Muhammad Fuad Gombak, Aribah dan suami Selangor, Muhammad Kamal keluarga Ceras, hamba Allah keluarga Al-Ustang, hamba Allah Ampang, Cik Ajar Abdul Hamid Al-Ustang, Nur Najwa Uzwan dan Muhammad Amirul Farhan Ramli Melaka, Nur Hidayah Seberang Jaya Pulau Pinang, Fazli Ismail keluarga Kodiang Kedah, hamba Allah Teluk Intan Perak, hamba Muhammad Zaini keluarga Simpang Pulai Ipoh, Azah dan Azalia Perak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mazlinda Azmi dan seluruh keluarga Kelantan, Hajar dan Rosli keluarga Singapura, Yusuf Muhammad keluarga Taman Seri Gombak, Hajah Situ Yurus Taman Seri Serdang, Muhammad Khairan TTDI Jaya Kuala Shah Alam, hamba Allah Putrajaya, Zahanifa keluarga Mua Johor, Amran dan Niza serta anak Pasir Mas Kelantan, Guru Infak Masjid Darsa 9, hamba Allah Singapura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Arwah Abdul Rahim Saleh, Zainab suami dan anak-anak, Muhammad Zafrul Fakhzan, Irma Idayu binti Zulkifli Lugok Pulau Pinang, Siti Haslina binti Rebin, Rahmat bin Sapa dan keluarga Pontian Johor, Muhammad Haikal bin Ishaq dan keluarga serta para arwah Tanjung Malim, Kasih Rozita Rosli Kota Warisan Sepang, Guru Infak Masjid Darsa 21, SU Puan Nur Rasmah Muhammad Naqiyuddin bin Haji Rozman Ipoh Perak, keluarga Khosirah binti Abdul Ghani, Taman Damai Indah Ceras, Nur Ashikin, Iskandar Zulkarnain, Alisha Safia, Nur Hafizah Batrisha, Seti Alam, Muhammad Arifin dan isteri Haslinda serta anak Nurjannah Nabilah Kristina Ainur Johor Baru, Nur Aizah binti Abdul Talib dan keluarga Pendang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat semua kesusahan, penderitaan semua penaja-penaja kita, insya-Allah. Allah sembuh daripada penyakit, Allah mudahkan urusan dunia mereka, Allah mudahkan urusan akhirat mereka, Allah murahkan rezeki mereka, Allah angkat kedudukan mereka pada sisi Allah, Allah jadikan mereka sebaik-baik hamba Allah, Allah jadikan mereka, dia makbulkan semua doa-doa mereka dan kedoakan akhir hidup mereka ila husnul khatimah. Ya Allah, seperti mana kami doa pada mereka, Engkau kurniakan yang sama pada kami semua. Amin rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallah ta'ala.